जो कुछ वापरिया असी पार्टिसिपेट जरूर कर रहे हैं। मैं लगता है कि असी जो मेहमान तो मेरे एंकर समेत सारे ही शर्मसार हैं कि आखिर अजिहे मुद्दों पर भी सानू बहस करनी पैंदी है। जो मुल्क की गल हुंदी है, जो कुछ मणिपुर च वापरिया, जिद्दां मैं कहा साडियां धीआं क्यों बघियाड़ां दे बस, आखिर किवें देखदे हो इस वरतारे नूं? साडा जिहड़ा समाजिक ढांचा आ वो किते ना किते जिम्मेवार है। क्यों साडियां धीआं भैणां नूं इस तरह उन्हां नूं दरिंदगी का शिकार बनाया गया? ਇਹਦਾ मतलब ये हैगा कि किते ना किते साडियां जिहड़ियां कदरां कीमतां आ वो साडा अपना औरत जात नूं, साडा जिन्हां नूं गुरबानी दे विच बाबा नानक ने सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उन्हां नूं असीं शर्मसार करके साडे लोकां नूं किवें खुशी मिलदी है, किवें वो अपने आप नूं समाज दे एक 50% आबादी नूं किवें शर्मसार, देश ते सारा ही शर्मसार होया। नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे विश्व दे विच साडे देश का नां जिहड़ा वो नीवा होया, साडी नक नीवी हुई आ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਫੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ। मीडिया किथे है? मीडिया किथे सीगा जदों मीडिया च गल आई तो प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਵੀ स्टेटमेंट देनी पई। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। बिल्कुल बनती है, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ बिल्कुल ਮੰਤਰੀ ਹੈ, बनती है। लेकिन मीडिया किथे सी? ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। मीडिया ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਦਾ मीडिया? ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। देश के प्रधानमंत्री साहब नूं, अमित शाह साहब नूं बतौर होम मिनिस्टर ते जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने सूबे दे, तिन्हां नूं रिजाइन कर देना चाहिए। सिद्धू साहब कल मोदी साहब अद्धा मिनट बोले है 1800 घंटिया की साइलेंस तो बाद, 1800 घंटिया की चुप्पी तो बाद सिर्फ और सिर्फ अद्धा मिनट, ते वो अद्धे मिनट के विच भी जदों उन्होंने इहदा जिक्र किया एक इंसीडेंट का, उत्थे भी पॉलिटिक्स हुई। कहते कि राजस्थान में भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, चाहे मणिपुर हो रहे हैं, उत्थे सख्ती वरती जानी चाहिए है। मतलब कि एक इक्वेशन ड्रॉ करन दी, एक कंट्रास्ट ड्रॉ करन दी कोशिश की कि जे ये वीडियो वायरल ना हुंदी शायद ये गल्लां आपां डिबेट भी ना कर पाते। इन्होंने इन्ने मन नाल दबा रखियां ने। ठीक है, बीजेपी सरकार का ये एक तरीका है भी हर चीज़ जिहड़ी इन्हां दे मिनिस्टर तक आ जाए उन्होंने दब लो उत्थे, भावें वो पहलवाना की गल सी, भावें कुलदीप सेंगर वाली गल सी, भावें यूपी च तक किन्ने ही हादसे हुए, किन्ने ही हादसे हुए जिथे औरतां यंग कुड़ियां नाल किन्नियां सारियां जातियां होईयां। कदी आपां कोई ये देखा भी किते इन्हां ने स्टैंड लिता होवे। हुण भी इन्नी देर बाद अपने आप नूं विश्व गुरु कहण वाले जद असीं सारे विश्व अगे शर्मिंदे हो गए, असीं वो लोग हां जिहड़े कहंदे आ धी सांझी हुंदी है। वो धी सांझी वाले इन्नी शर्मनाक वीडियो देखी असीं, उस तो बाद भी साडे पीएम ने कोई जज दे, विश्व गुरु जी ने कोई जज का जवाब नहीं दिता। एक विशेष वर्ग के उत्ते होए धक्के नूं सिर्फ इस करके असीं अखां तो परोखा कर छड्डदे हां कि वोटां दा सवाल है। और जो मणिपुर की सिचुएशन है उत्थे आपां नूं पता है कि उत्थे क्रिश्चियन भाईचारा ज़्यादा है ते थोड़ा जिहा उत्थे मुस्लिम भाईचारा भी। ये तो मन के चलीए कि समुचे हिंदुस्तान च 2002 के गुजरात कतलेआम तो बाद कोई विरला टावा कोई मुस्लिम भावें वोट पा देंदा होवे भारतीय जनता पार्टी नूं, ते नहीं तो पूरे हिंदुस्तान च मुस्लिम भाईचारा वोट नहीं पाउंदा। पूरा देश रिजाइन मांग रहा है ते इंटरनेशनल पद्धर पे इंडिया की एक इमेज बन रही है। सिद्धू साहब ये जिहड़ा इंसीडेंट होया ना, ये दुनिया की गल कर रही है कि हिंदुस्तान दे विच आ हो रहा है। रजीम जिहड़ी सरकार है वो कुछ कर नहीं पा रही है, कि सरकार नूं रिजाइन कर देना चाहिए है। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। मणिपुर कांड
ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਤਾਂ ਕੰਬਿਆ ਹੀ ਕੰਬਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਰੋਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੜੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 4ਥਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਲੱਦੜ ਜੀ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ। ਇੰਝ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪਹਿਚਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਂਕਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਬਸ, ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਮਈ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣਾ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ 50% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸਰ ਸਮਾਜ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੂ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਟੂ ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਮਈ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ? ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ,
ਅੱਜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹੈ 1800 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1800 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ भी पॉलिटिक्स हुई। कहते कि राजस्थान में भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, चाहे मणिपुर हो रहे हैं, उत्थे सख्ती वरती जानी चाहिए है। मतलब कि एक इक्वेजन ड्रॉ करन दी, एक कंट्रास्ट ड्रॉ करन दी कोशिश की ताकि राजनीतिकरण हो सके इस इशू का भी। ते मैनू लग रहा है तो वड्डी अनफॉर्चुनेट गल नहीं हो सकती कि पहला तो साडे प्रधानमंत्री साहब जदों मणिपुर जल रहा सीगा, मणिपुर च एक तो बाद एक इंसिडेंट हो रहे सीगे, लोग डिसप्लेस हो रहे सी, महिलावां दे रेप हो रहे सीगे, लोकां दे कतल हो रहे सीगे। एक इंसिडेंट नहीं है सिद्धू साहब, 100 इंसिडेंट है। बहुत टाइम तो उत्थे जिहड़ा है अपना एनआरकी फैली हुई है ते मोदी साहब एक दफा नहीं उत्थे गए। अमेरिका जरूर जाए, इजिप्ट जरूर जाए, आस्ट्रेलिया जरूर जाए, होर थावां ते 6-7 देशां दे विच मोदी साहब जाए, आपदे घर दे विच, आपदे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ 64 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ। 64 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਲਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਮਦਦ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ, ਯੂ ਰਿਪੈਂਟ ਇਵਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਇਟ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰਸ, ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਲਰਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੀਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ,
ਮੁਲਕ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ PM ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ DC ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। DC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DC ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ DC ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? DC ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ DC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CM ਤੱਕ ਲਾਇਬਲ ਸੀ ਇਸ ਸਭ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੜੋ, 5000 ਪਰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 5000 ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੇਫ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ BJP ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਛਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ, ਕਬੀਲੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘਣ ਤੇ 92 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੀ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿਡਰ ਨੇ, ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 'ਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸੂਹ ਮੁੱਢ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਗੋ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਲਟੋਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਈ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ 4 ਮਈ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 100% ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਨਾਗਾਜ਼ ਐਂਡ ਕੁਕੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈਗਾ, 12-15 ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁਗਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। 100% ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਵੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਕਲਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਡਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 6-7 ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ 100 ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 8 ਮਿੰਟ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। 8 ਮਿੰਟ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਟ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਕਈ
ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਛੇੜੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੀਡਰ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1984 ਲਈ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੀ ਗਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਗਏ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ 1984 ਲਈ? ਓਕੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਇਹ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਘੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਪੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਆਪੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾਉ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਘਾਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੜ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਕਿ 9 ਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਤੋਰੇ? ਪੰਗਿਆ 2022 ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੇਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਭੁਗਤ ਲਈ ਤੇ ਦੂਣੀ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਤੇ ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 'ਚ
5 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 40-40 ਦਿਨ ਲਈ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਜਿਹਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਹਵਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ, 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ 40-40 ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, 64 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਰੀਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਭੈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਹਿਮ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟਾਸਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ,
ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਗਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਓਪਨ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਊ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਊਜ਼ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਹੋਇਆ, 1984 ਚ ਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਗਿਆੜਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ 140 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਖ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।